بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے ہم منتھلی پروگرام، اور یہ منتھلی پروگرام 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان لیبرا کا بنتا ہے۔ پہلے تو تمام لیبرن کو آپ کو سب کو ہیپی برتھ ڈے۔ اور یہ اس دفعہ جو میں پروگرام کروں گا وہ سیگمنٹ وائز نہیں کروں گا، ہر پروگرام علیحدہ علیحدہ ہوگا، ایریز کا علیحدہ ہوگا، ٹورس کا علیحدہ ہوگا، جیمنائی، اسی طرح سارے پروگرام علیحدہ علیحدہ کروں گا۔ یہ پہلے حصہ تمہید کا باندھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو مہینہ ہے نا، یہ آپ کا تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ سن اس وقت کیتو کے ساتھ آ گیا اور وہاں پہ مارس بھی ہے، تو یہ اپنا جو بھی آپ کا جس گھر میں بھی سن ہوگا اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا۔ اور یہ بڑا آپ کو اچھا تھوڑا سا صورتحال تمام شہروں کے لیے یہ ہوگی کہ تھوڑا آپ کو اوور برڈن بھی ہوں گے اپنے آپ کو، اگر آپ نے میری باتوں پہ عمل نہ کیا تو تنگ ہوں گے، ٹینشن لیں گے، انزائٹی لیں گے۔ اگر میں جس طرح آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اگر اس طرح چلے تو اس کا آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے، خاص طور پہ جو 3 دن آئیں گے 13، 14، 15 اکتوبر، تو یہ آپ کو جو ہفتہ وار پروگرام ہوگا اس میں آپ کو بہت ہی غور سے سننا ہوگا کہ آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے۔ تو یہ 12 پروگرام ہوں گے اور یہ منتھلی ریڈنگ ہے، تو اس لیے اچھا ایک میں اور آپ کو ساتھ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے سبسکرائب کرنے کے لیے کہا ہے، تو کائنڈلی میرے آپ بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، 3000 پر منتھ آ رہا ہے، تو اس کو ذرا مزید سپیڈ لگائیں اور تاکہ میں اپنا ٹارگٹ مکمل کر سکوں۔ 29% ہو گیا، اب 69% رہ گیا، تو یہ آپ کے تعاون سے ہوگا۔ میرا ٹارگٹ دسمبر تک ہے، تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، ویسے جس سے بھی موبائل پکڑیں ٹک ٹک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل دبا دیں۔ ویسے میں مذاق کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کر لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ جب بھی پروگرام سنیں تو آپ لائک پہ بھی ضرور ہاتھ لگا دیا کریں، تاکہ اس سے تھوڑا سا ہمیں ایویلیویشن کرنے میں آسانی رہتی۔ تو سلسلہ ہم شروع کریں گے سیپریٹ۔ جی اسکارپین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ مہینہ آپ کا کیسا گزرے گا؟ اکتوبر کا مہینہ بڑا ٹرکی ہوگا۔ آپ کے 12ویں گھر میں سن جو ہے نا وہ کیتو کے ساتھ ہے، مارس بھی ہے، تو لہٰذا آپ کے تو اللہ تعالیٰ دیں کہ آپ یہاں پہ بہت ہی اگریسو، بولڈ، رف اور چڑھ دوڑنا اور کسی کا لحاظ نہ کرنا اور ایک دم ریئیکشن شو کرنا، یہ آپ کا رویہ ہوگا جو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ حسد، جیلسی اور دشمنوں کے اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا دشمن ہے، حاسدی نہ جاؤ، اور آپ کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، پھر جو اس کا حال کریں گے وہ آپ وہی جانے گا، یا آپ جانیں گے، کیونکہ یہاں پہ اگریشن آپ کے اوپر چھا رہا ہے۔ ایک تو آپ کا مارس آپ کا اپنا سیارہ آپ کے گھر میں، ساتھ کیتو بھی اور ساتھ پھر سن بھی، تو ایک طاقت، ایک انرجی، ایک آپ کے اندر بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ غصہ بھرا ہوگا، اور نیگیٹو سوچیں اور نیگیٹو پلاننگ آپ کے اوپر چڑھی ہوگی۔ تو اس کو آپ نے بجائے کہ اس طاقت کو نیگیٹو کاموں میں استعمال کرنا، آپ نے اس کو پازیٹیو طریقے سے لے کے چلنا ہوگا۔ آپ کا اس کو فائدہ اٹھانا ہے، اس انرجی کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے کسی اچھے کاموں میں، اور پھر آپ اس معاملات میں اپنے آپ کو اپنے سیل ویک نہیں کرنے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 12ویں کا لارڈ پہلے 10ویں گھر میں ہے، اور 9 اکتوبر کے بعد یہ 11ویں گھر میں آ جائے گا۔ جب 12ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں آتا ہے تو دنیاوی لحاظ پہ آپ بہت مضبوط ہوں گے، کسی اچھی پوسٹ پہ آ جائیں گے، کوئی عہدے پہ آ جائیں گے، کوئی جاب پہ آ جائیں گے جہاں پہ بہت پرفارم کریں گے، اور کوئی نجائز طریقے سے بھی پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاشرے میں دنیاوی لحاظ سے آپ کو دولت اور اثاثوں کی بنیاد پہ آپ امپورٹنس لیں گے، آپ کو پروٹوکول ملے گا، یہ بندہ پڑھا لکھا، بڑا پیسے والا، اور یہ وہ، اور جہاں پہ جائیں گے آپ کو نا وہ خوب اٹھا کے رکھیں گے، اور کک بیکس میں بھی آپ کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ جب سن اور
केतु 7 होता तो बंदा फिर वो भी 12वें घर में, तो बंदा नजायज़ पैसे ज़रूर कमाता है, नजायज़ पैसों की तरफ जाता है, किक बैक लेता है, हिडन दौलत की तरफ जाता है, आउट ऑफ द वे जाके पैसे निकालता है, उस पर रिश्वत लेना जिसे कहते हैं वो भी उस पर भी शामिल हो जाता है, या झूठ बोल के, दगा दे के, धोखा दे के भी पैसे लेना। काम की क्वालिटी अगर आपने कोई चीज़ देनी है तो वो अगर उसकी क्वालिटी ए क्वालिटी की चीज़ है तो आप उसको सी क्वालिटी की चीज़ दे के तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस किस्म के आपके ऊपर सवार रहेगा। तो उसके बाद 9 को बाद ये आपका ये 11वें घर में आ जाएगा। तो 12वें का लॉर्ड जब 11वें घर आते हैं तो बहन भाइयों की वजह से कोई ना कोई आपको फ़ायदा मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको भी इम्पोर्टेंस लेने का बड़ा शौक़ होगा, मशहूर होने का शौक़ होगा, अमीर बनने का शौक़ होगा। वो काम जो दिन उम्र भर ना कर पे वो खुद नुमाई का काम आप दौलत के बलबूते करते हुए नज़र आते हैं। कोशिश करेंगे कि अपने मकासद में कामयाब रहें। आप जब भी अपने बहन भाई और स्पाउस के दोस्तों के साथ कोई बिज़नेस करेंगे तो वो उसमें आपका नुकसान होगा। लिहाजा आपने कोई बिज़नेस नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, कोई पैसा नजायज़ की तरफ ना जाना। अगर आपका नेटल कार उसको नेगेटिव बैठा है तो वो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ओवरऑल तो फ़ायदे हैं। अगर आपका नेटल बड़ा अच्छा बैठा तो यहाँ पे आपके पास पैसे आते हुए नज़र आते हैं। अब 12वां घर है, 12वां घर है तो यहाँ पे अज़ान हो रही, तो इस थोड़ा सा वक्फ़ा लूँगा, यहीं से 12वें घर से दोबारा शुरू करूँगा। अज़ान का वक्फ़ा लिया था, वहीं से जहाँ से सिलसिला टूटा वहीं से शुरू करता हूँ। तो 12वां घर का बता रहा था कि 12वां घर आपके अखराजात का है। तो एक तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अखराजात आप बहुत करेंगे, चीज़ें होते हुए भी आप पैसे खर्च करते हुए नज़र आते हैं। लेफ़्ट आई में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या हवा तेज़ है तो आँख में कोई चीज़ चली जाएगी, जिसे आप रब करके ना उसको लाल कर लेंगे, रेड कर लेंगे, या अगर ऑलरेडी कोई ज़ख़म है तो फिर आँखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। और यहाँ आपका जो लेफ़्ट एयर है वो भी आपको तंग कर सकता है। यहाँ पे मख्फी उलूम में आपकी दिलचस्पी बहुत रहेगी, तवीज़ धागों की तरफ भी आप देखेंगे, और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा। लेकिन ये फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आप बहुत ही गुस्से में, हेस्ट में करेंगे, और आपको कहते हैं कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने का बड़ा होगा। एनिमीज़ का मैंने जैसे पहले बताया, फ़ियर ऑफ एनिमी ज़रूर रहेगा, लेकिन आप उन हासदीन की जो क्लास लेंगे वो सोच नहीं सकते। इन केस आप अगर की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मसला, कोई रोड पे कोई बहस बासा, तो उसको तूल ना कीजिएगा। नहीं वो के 12वां घर है, वो आपको बात थाना कचहरी में नहीं लेके जानी। वो कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब होंगे, कर्ज़ा मिल जाएगा, बट मेंटल वरीज जो होगी ना वो आपके ऊपर प्रवेल करेंगे। किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट से दूर रहना होगा, और सक्सेस थ्रू ऑकुलेट सेंसेस। तो मैं आखिर पे फिर ख़ास तौर पे बात करूँ, एक बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी, एक गवर्नमेंट के साथ नहीं बिगाड़नी, हायर अप्स के साथ नहीं बिगाड़नी। आपने कोई बड़ा भाई और बड़ा बेटा और वालिद साहब, इनके साथ कोई ना कोई मसला ना आ जाए, या बहस मासा नहीं करना, या बीमार हो सकते तो उनका ख्याल करना होगा। आप खुद टेंशन एंजाइटी में रहेंगे, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता है, तो अपने आप को कूल एंड काल्म रखिएगा। हस्बैंड के साथ ख़वातीन ख़ास तौर पे इनको बहुत मुताहत रहना पड़ेगा। किसी न किसी बात पे ये उलझ जाएंगी, शाउट करेंगे और एकदम रिएक्ट करेंगी, जो आपके ज़वाजी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको कहूँगा कि अक्टूबर के महीने में बराए मेहरबानी आपने ठंडा रहना है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने काम से काम रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा, और आपने रिज़ल्ट्स लेने हैं। इतनी एनर्जी, इतनी ताकत जब आपके अंदर होगी तो उसको ज़ाया नहीं करना, उसको आपने वो नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। और अगर आपने वेस्ट किया तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, जिससे आप खुद भी ट्रिगर करेंगे और आप टेंशन एंजाइटी में रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप सर दर्द रहेगा, खाम खा अपने सेल वीक करेंगे। तो सन राहु का फ़ायदा उठाइएगा, वो काम जो रुके हुए उनको फ़ौरन निकालने की कोशिश कीजिएगा, और ठंडा रहिएगा। अगले महीने फिर मुलाकात होगी, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।